ہاں چلیے آئیے اب ہم اردو انوادک کے اوپر اب ٹاپک لے کر آ رہے ہیں۔ تو اگر آپ نے اردو انوادک کے اندر اگر آپ نے فارم بھرا ہے تو اردو انوادک کے بارے میں کچھ میں جانکاری لے کر آ رہا ہوں، کیونکہ اس کا ایگزام بھی مارچ کے مہینے میں ہونے والا تھا لیکن ہوا نہیں ہے۔ لیکن دیکھیے اب یہ کورونا وائرس کی وجہ سے اس کے امتحان کو مؤخر کر دیا گیا ہے۔ تو چلیے آئیے اس کے اوپر میں چاہ رہا تھا کہ میرے پاس کچھ کمنٹ بھی آ رہے تھے کہ آپ بہار اسٹاف سلیکشن کے بارے اس کے اوپر جو کچھ گائیڈ سب ہے آپ اس کے بارے میں بھی کچھ جانکاری بتائیے۔ تو چلیے آئیے فرینڈ، میں اس کے اوپر کچھ میں لے کر آیا ہوں تاکہ میں آپ لوگوں کے سامنے بتا سکتا ہوں کہ اس کے بارے میں کیا کیا مہتوپورن جانکاری ہے۔ چلیے آئیے دیکھیے، سب سے پہلے تو میں آپ کو کچھ محاورے بتانا چاہتا ہوں جو کہ آپ کے سلیبس کے اندر داخل ہے، کیونکہ وہ آپ کے پی ٹی ایگزام میں بھی آئے گا اور آپ کا مین ایگزام میں بھی آئے گا۔ تو چلیے آئیے میں اس کے اوپر شروع کرتا ہوں۔ آئیے ویڈیو آپ ہمارے چینل کو سب سے پہلے آپ اگر جب ہمارے ویڈیو پر آئے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ ہمیں نوٹیفیکیشن اس بات کا بھی مل جائے کہ آپ نے ہمارے ویڈیو کو لائک بھی کیا ہے، تاکہ جب بھی میں اس کے اوپر کوئی ویڈیو بناؤں تو وہ آپ کو سب سے پہلے پہنچ جائے گی۔ چلیے آئیے فرینڈ دیکھیے، محاورے کچھ اس طرح ہیں کہ آب ہونا۔ اس کا محاورہ جو کبھی کہیں بولا بھی جاتا ہے، کبھی کبھی اگر کسی سے کوئی بات ہو جائے تو اس میں بھی بولا جاتا ہے کہ تم آب ہو گئے۔ تو اس کا جو محاورہ جو اس کا آب کا جو مطلب نکلتا ہے وہ شرمندہ ہے۔ دیکھیے آئیے یہ ہے۔ اور آبرو پہ حرف ہونا، یعنی آبرو پہ حرف ہونا اس کا مطلب ہے ذلیل ہونا۔ آب و دوا اٹھ جانا، یعنی اگر کوئی آدمی بہت زیادہ بیمار ہو جاتا ہے تو اس پہ کہا جاتا ہے کہ اس کی آب و دوا اٹھ گئی ہے، یعنی اب کچھ کھاتا پیتا نہیں ہے۔ جب کوئی کھاتا پیتا نہیں ہے تو سمجھو یہ اب مرنے کے قریب ہے۔ چلیے اور اس کے بعد ہے اپنا سا منہ لے کر رہ جانا، یہ اپنا سا منہ لے کر رہ جانا، یہ اس کے بھی مطلب ہے شرمندہ ہونا۔ اور اپنے منہ میاں مٹھو بھی کہا جاتا ہے محاورے کے اندر۔ اگر کسی سے کوئی بات ہوتی ہے تو اس میں بھی کہا جاتا ہے کہ اپنی تعریف خود سے کرنا، اپنا الو سیدھا کرنا، یہ بھی ہے، اس کا مطلب ہو جائے گا اپنا مطلب نکالنا۔ اس کے بعد آپے سے باہر ہونا، بہت ناراض ہونا، یہ بھی محاورے کے اندر استعمال ہوتا ہے۔ آٹا گیلا ہونا یعنی مصیبت میں پھنس جانا۔ آٹے میں نمک ہونا یعنی بہت تھوڑا ہونا، یہ بھی کہا جاتا ہے۔ گیہوں ساتھ گھن پسنا، یعنی گیہوں کے ساتھ گھن پسنا، یعنی خطاکار آدمی کے ہاتھ سے گناہ کا پھنس جانا، یعنی اگر کوئی آدمی گناہ کرتا ہے، یعنی کوئی آدمی کوئی غلطی کرتا ہے تو اس کے جسم سے، یعنی اس کے کام سے اس کا گناہ خود بخود ظاہر ہو جاتا ہے۔ آڑے آنا یعنی مصیبت میں کام آنا، یعنی کوئی شخص اگر کوئی تکلیف ہے تو اچانک کوئی آدمی اس کے لیے مدد کے لیے آتا ہے تو اس کو ہی بولتے ہیں آڑے آنا، یعنی مصیبت میں کام آنا۔ ادھر کی دنیا ادھر ہونا، یعنی حالت بدل جانا۔ اگر کوئی شخص پہلے غریب تھا اب وہ امیر ہو گیا تو اسی پہ کہا جاتا ہے کہ ادھر کی دنیا، یعنی غریب سے امیر کی طرف منتقل ہو جانا، اسی کے اندر حالت بدل جانا۔ افراتفری مچنا یعنی بھگدڑ ہو جانا، یعنی کہیں جھگڑا ہوتا ہے، اگر کہیں کچھ ہو رہا ہے تو وہاں پر ایک طرح کا ایک فساد کا ماحول بن جاتا ہے، اسی میں بھگدڑ ہو جاتا ہے۔ آگ بگولا ہونا یعنی بہت غصہ ہونا۔ آسمان پر اڑنا یعنی غرور کرنا۔ آسمان پر تھوکنا یعنی نامناسب، کوئی شخص آسمان پر تھوک نہیں سکتا ہے، لیکن یہ بولنا ایک نامناسب کام ہی تو ہے۔ اور اس کے بعد پھر دوسرا ہے، اس کے بعد پھر ہے آسمان سے تارے توڑنا، ناممکن کام کرنا۔ آگ پانی کا بیر ہونا یعنی دشمنی کرنا۔ الٹی گنگا بہنا یعنی دستور کے خلاف ہونا، یہ بھی ہے۔ ان بن ہونا یعنی جھگڑا ہونا۔ آنکھیں بچانا یعنی عزت کرنا۔ آنکھوں کا تارا ہونا یعنی بہت سا پیارا ہونا۔ آنکھیں دکھانا یعنی دھمکی دینا، کوئی شخص آنکھ دکھاتا ہے کہ اس سے ہی پتہ چلتا ہے کہ اس کو دھمکی دینا چاہتا ہے۔ آنکھوں میں خاک ڈالنا یعنی کسی کو کیا بنا دینا، آنکھوں میں خاک ڈالنا یعنی اس شخص کی میں نے آنکھ میں خاک ڈال، یعنی اس کو میں نے دھوکہ دے دیا، اس کے ساتھ میں نے فریبی کیا۔ آنکھ چرانا یعنی کترانا، شرمانا۔ آنکھ ملانا یعنی اگر کوئی شخص کسی کے مقابل میں ہے، کسی کے سامنے ہے تو اس سے ایک دوسرے کے سامنے آنکھ ملاتا ہے، یعنی اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہم بھی تمہارے مقابل میں ہیں۔
यानी ईंट से ईंट बजाना यानी तबाह बर, यानी अगर उसने मार किया तो तुमने भी उसके ऊपर मार करने के ऊपर तो आपने तुल गए उसके ऊपर, ये कि मैंने तुम अगर बदला लोगे तो हम भी तुमसे बदला लेंगे। ये इस तरह का होता है, तबाह बर्बाद है। जब अगर एक आदमी दूसरे आदमी से मार भिड़ेगा तो उसमें क्या होगा, दोनों का तबाह बर्बाद होगा, उसकी भी माल लो जाल, उसकी भी माल नुकसान होगा और हमारा भी माल नुकसान होगा अगर हम उससे लड़ाई करेंगे तो। बात बनाना, हिले बहाना, बात रखना, कहना मान लेना, बातों में आना, धोखे खा जाना, बातों में उड़ा देना, टाल देना, बाजार गर्म होना, महंगा होना, बाछें खुल जाना, बहुत खुश होना, बाग होना, बहुत खुश होना, बासी खिड़ी में उबाल आ जाना, बेवक्त जोश आना, और बाल की खाल उतारना यानी बहुत छानबीन करना। इसमें भी होता है कि बाल की खाल उतार दो, यानी किसी काम को एकदम बहुत बारीकी से कोई काम करना, उसी को बोला जाता है कि बाल की खाल उतारना। बाल बचना यानी मुश्किल से बचना, यानी बगले बजाना, खुश होना, बगले झाँकना, शर्मिंदा होना, बेपर्दा बेपरकी उड़ना यानी अफवाह उड़ाना, यानी इस बात के अंदर कोई दम नहीं फिर भी इसके ऊपर अफवाह उड़ाया जा रहा है, ये बेपरकी उड़ाना। बेड़ा उठाना, किसी काम को करने के लिए कमर बांधना, बेड़ा उठाना यानी मैंने इस काम को करने के लिए यानी मुकम्मल तैयारी इस काम को करने के लिए कर ली हम। और पापड़ बेलना यानी अगर कोई बहुत आदमी, इसकी मुहावरा भी है, मैंने बहुत ज़्यादा इस काम को करने के लिए पापड़ बेला है। तो पापड़ बेलने का क्या मतलब है कि मैंने इस काम को करने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत किया है, मतलब है। पानी होना, शर्मिंदा होना है कि ये आदमी पानी यानी शर्मिंदा हो गया है। पाँव धोकर पीना यानी बहुत खिदमत करना, इसमें भी कहा जाता है, ये भी मुहावरा इस्तेमाल होता है, पाँव धोकर पीना यानी बहुत ज़्यादा खिदमत करना। पगड़ी उछालना यानी ज़लील करना, फूले न समाना, बहुत खुश होना, फूक और कदम रखना, एहतियात से चलना, पत्थर की लकीर होना, पुख्ता होना, फूल झड़ना, खुश कलामी से बात करना, पहाड़ टूट पड़ना यानी मुसीबतों में, यानी बहुत लोग कहते हैं कि मेरे ऊपर पहाड़ टूट गया, यानी कि पहले से कुछ थोड़ी मुसीबत थी लेकिन अब ज़्यादा मुसीबत आई उसी में, कि पहाड़ टूट पड़ना यानी मुसीबतों में इजाफा होना, पेट पर पत्थर भरना, फाका मस्त होना, इसका मतलब है पेट का हल्का होना, यानी राज का न छुपाना। अगर किसी ने कोई राज कहा फिर उसने उस राज को अपने पास नहीं रखा बल्कि दूसरे को बता दिया, उसी में कहा जाता है कि पेट का हल्का होना, यानी उसने उस शख्स ने, दूसरे ने उसको एक कोई बात बताई तो उसने उस बात को छिपाया नहीं बल्कि उसने दूसरे को कह दिया, उसी पे कहा जाता है कि पेट का हल्का होना, राज न छुपाना। पीठ दिखाना, भाग जाना यानी कि किसी न किसी के लिए मुकाबिल में आया, किसी से लड़ाई करने के लिए आया लेकिन देखा कि वहाँ पर बहुत ज़्यादा मेरे से ज़्यादा आदमी हैं तो वो क्या कर दिया, वो भाग गया। पीठ दिखाया नहीं, जब भागा तो वो चला गया वहाँ से। पीठ दिखाना, तारे गिनना, बेचैनों पे करार होना, ताक में रहना, मौका देखना, ताली दोनों हाथों से बजाना यानी लड़ाई या मोहब्बत, ताली दोनों हाथों से बजाना यानी लड़ाई या मोहब्बत एक तरफ से नहीं होती। अगर आप भी मोहब्बत करेंगे तो वो भी आपसे मोहब्बत करेंगे, अगर आप उससे नफ़रत करेंगे तो वो भी आपसे नफ़रत करेंगे। तल धरने की जगह ना होना, जगह की तंगी होना, तन बदन में आग लगना, बहुत गुस्सा होना, 30 मारखा बनना यानी बहुत बहादुर बनना, टस से मस न होना, ना हिलना, टका सा जवाब देना, बिल्कुल इनकार करना, टेढ़ी खीर होना, मुश्किल काम होना, जान बची तो लाख, ये भी मुहावरा इस्तेमाल होता है कि जान बची तो लाख, अगर जान बच जाए तो इससे ज़्यादा और भी हम कोई दूसरा काम कर सकते हैं। अगर जान बच जाए, जान है तो जहान है, उस पर भी कहा जाता है जान है तो जहान है। जान को ख़त्म डालने से बचाना, जान पर खेलना, जान जोखम में डालना, जान के लाड़े पड़ना, जान ख़तरे में होना। ये कुछ उर्दू अनुवादक के कुछ मुहावरे थे जो मैंने आपके सामने रखा है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो हमारे वीडियो को लाइक करें और शेयर भी करें, और ज़्यादा से ज़्यादा, और जो लोग उर्दू अनुवादक की तैयारी कर रहे हैं तो उससे मैं दरख्वास्त करूंगा कि आप हमारे चैनल पर जुड़े रहें। मैं आपको रोज़ कुछ उर्दू अनुवादक की कुछ टिप्स बताऊंगा जो कि आपको आपके पीटी एग्ज़ाम में काम आने वाले हैं। तो क्योंकि इसके अंदर तो पीटी एग्ज़ाम सबसे पहले आपको निकालना पड़ेगा, उसके बाद फिर मेन एग्ज़ाम आपको निकालना पड़ेगा, लेकिन पीटी के लिए सबसे पहले आपको एक मरहले से दूसरे मरहले जाने के लिए पहले मरहले के अंदर आपको पहले तैयारी अच्छी तरीके से करनी पड़ेगी। तो मैं कुछ इसी तरह का टिप्स लाऊंगा जो कि आपके लिए मुफीद हो, कारगर हो, आपके लिए मुफीद हो, कारगर हो। तो चलिए, हमें इरशाद स्टूडियो को दीजिए इजाज़त, फिर मिलते हैं अगली वीडियो।